So this class will be on vitamins, fat-soluble vitamins, vitamin A, E and K, specifically the vitamins which I am going to speak on, and D will be dealt with separately in another class, I think in the next class, okay. So you're all third year, right? You're all third year? Okay. So you must have come across different vitamins in your biochemistry classes, in your community medicine classes also. Okay. So we know what are vitamins. Vitamins actually are not essentially nutrients. They do not add to calories, and but they are essentially micronutrients. Okay. They do not yield energy, but they enable the body to use other nutrients. So essentially they can act as catalysts of many biochemical reactions of the body. And it's also important to realize that most of the vitamins cannot be synthesized in the body, and it's very important that our diet is kind of heterogeneous and we consume adequate amount of vitamins. Okay. So what are the types of vitamins? Vitamins essentially are of two types, fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Fat soluble vitamins, I am sure that you must be knowing vitamin A, D, E and K, and water soluble vitamins are vitamins B and vitamin C. So our topic of discussion today are fat soluble vitamins, specifically vitamin A, E and K. So in our presentation, what we will try to learn is what are the specific biochemical functions of the different forms of vitamins, what are the recommended dietary allowance, recommended daily allowance of these vitamins, what are the signs and symptoms of vitamin deficiency, and how do we treat those deficiencies. So first of all, let's start with vitamin A. So what is the biochemical name of vitamin A? All of you have read this in your biochemistry classes. Retinol. So vitamin A essentially is available in various forms. Okay. So retinol, which you just said, retinol is the preformed vitamin. It is the active form. Okay. But there are other forms, as you can see, retinal. So what is retinal? Retinal is the aldehyde form, and then you have retinoic acid and beta carotene. Beta carotene is a provitamin, and beta carotene, when consumed, it is converted into some retinol in the intestinal mucosa. Typically, what are the good sources of beta carotene? Tell me some good sources. Carrot, yes. What else? Any yellow or orange fruits and vegetables. Okay. So carrot is one. Sorry? Tell me. There is something called carotenemia. This is an interesting thing. There is something called carotenemia. Do you know what is carotenemia? So it essentially comes from the word carotene. Into carotenemia mane ki? Keu shunechi? So carotenemia is an yellowish discoloration of the skin which happens due to excessive consumption of carotene, beta carotene. Kader hoy? তো টিপিক্যালি এগুলো বাচ্চাদের হয় এবং প্রচুর বাবা মা আছে আমাদের ওপিডিতে আসে যারা দেখায় যে ডাক্তারবাবু হঠাৎ করে বাচ্চাটার মনে হচ্ছে জন্ডিস হয়ে গেছে, কিন্তু ইফ ইউ এক্সামিন দেম কেয়ারফুলি বাচ্চাটা কিন্তু জন্ডিস নেই, ওর চোখে কোনো ইকট্রাস নেই, ওর পামসে কোনো ইকট্রাস নেই, কিন্তু ওর চামড়াটা বেসিক্যালি হলুদ হয়ে গেছে। এই বাবা মারা কী করে, আমি আজকাল প্রচুর বাবা মাকে দেখি যে এদের কাছে ভেজিটেবল বলতে অনলি গাজর, ওরা রোজ বাচ্চাকে গাজর খাওয়াচ্ছে। রোজ বাচ্চাকে গাজর, আমার মতো পেডিয়াট্রিশিয়ান তো আমার বক্তব্য হলো তারা তো খরগোশ রাখায়, রোজ বাচ্চাকে থোড়াই তুমি গাজর দেবে, কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর বাচ্চারা আসে যারা প্রচুর রোজ গাজর খেয়ে তারা চামড়া পুরো হলুদ। Because these are the conversion factors of the active forms of vitamin A. So when we say আমরা যখন বলছি 1 international unit of vitamin A, what we mean is 0.3 microgram of retinol. So retinol is the active form of vitamin A. And 1 microgram of retinol is equivalent to 1 retinol equivalent. তো এই জিনিসগুলো এত বায়োকেমিক্যাল জিনিসগুলো মনে রাখার দরকার নেই, বাট এসেনশিয়ালি আমরা যখন ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট করব ভিটামিনের অয়েল বা ক্যাপসুল দিয়ে, তখন ওর গায়ে অনেক কিছু নাম্বারস লেখা থাকে, সেই নাম্বারসগুলো মানে বার করার জন্যে
আমাদের একটুখানি এই জিনিসগুলো জানতে হবে। 1 retinol equivalent is equal to 3.33 international unit of vitamin A, and this is another important factor. 1 international unit of vitamin A is equal to 0.3 microgram of retinol. So what are the functions of vitamin A? বায়োকেমিস্ট্রিতে আমরা পড়েছি ভিটামিন এ হেল্পস ইন নাইট ভিশন। Other functions, important functions of vitamin A maintains integrity and normal functioning of glandular and epithelial tissue. আমাদের যত epithelial tissue আছে in the intestine, in the respiratory and the urinary tract, in the skin and the eyes, vitamin A is very important for growth and function of the tissues. It supports skeletal growth. So can somebody tell me how vitamin A helps in night vision? বায়োকেমিস্ট্রিতে কিছু মনে আছে? হাউ ভিটামিন এ হেল্পস ইন নাইট ভিশন? ওটা আমরা আসছি পরে। তো ভিটামিন এ, the forms of retinol and retinoic acid, they also function as steroid hormones. As I said that they are involved in cell growth and differentiation, important for the maintenance of the immune system. Carotenoids are also antioxidants and they reduce the risk of cancers. তাই জন্যে কিছু কিছু active forms of vitamin A like retinoic acid, they are used in some forms of cancers. So the thing which I was referring to, vitamin A helps in night vision, and the first person who discovered this pathway, how vitamin A helps in night vision, was George Wald. তার জন্য ভদ্রলোক 1968 উনি নোবেল প্রাইজ পান। আর এই যে এই সাইকেলটা ভিটামিন এ, হাউ ভিটামিন এ হেল্পস ইন নাইট ভিশন, দিস ইজ কল্ড দি রোডোপসিন সাইকেল অর দি ওয়ার্ল্ডস ভিজুয়াল সাইকেল। তো সাইকেলটা আমরা যদি একটুখানি দেখতে চাই, সাইকেলটা দেখায় এরকম। এর মানেটা কি? আমাদের রেটিনার মধ্যে দু ধরনের সেল আছে, দ্যাট উই নো, রডস অ্যান্ড কোন সেলস। রড সেলস হচ্ছে ইনভলভড ফর নাইট ভিশন। তো ভিটামিন এ কি করে? ইট লিডস টু অ্যাক্টিভেশন অফ রড সেলস। হাউ? কেন রড সেলসের মধ্যে একটি পিগমেন্ট থাকে রোডোপসিন, এই রোডোপসিনকে ভিটামিন এ অ্যাক্টিভেট করে। রোডোপসিনের দুটো পার্ট, একটা হলো 11-cis retinal and the protein opsin, এই দুটো দিয়ে রোডোপসিন ক্রিয়েটেড। এইগুলো জানাটা ইম্পর্টেন্ট, এইগুলো পরীক্ষাতেও আসে। তো primary event, what is the primary event? On exposure to light, there is isomerization of 11-cis retinol, which is a part of, as I said, which is a part of rhodopsin, and it is converted into all trans retinal. এই আইসোমারাইজেশনের ফলে there is a conformational change in the other part of rhodopsin. What is the other part? The other part I said was opsin. তো 11-cis retinal এই প্রোডাক্টটার ওপর যদি লাইট পড়ে, that converts into all trans retinal. And the conversion of 11-cis retinal to all trans retinal, what does it lead to? It causes conformational change in opsin. আর opsin যদি চেঞ্জ হয়, conformational change, then it leads to some nerve impulse. এই নার্ভ ইম্পালস গুলো হওয়ার জন্যই আমরা নাইট ভিশন দেখতে পাই, আমরা রাতে দেখতে পাই। তো নাইট ভিশনের আমার কাছে সো যারা নাইট ব্লাইন্ডনেস যাদের আছে তারা কতকটা এরকম দেখে। এটা বোঝা যাচ্ছে কি? একটা রাস্তার ছবি, এইখানে একটা তার স্টপ সাইন আছে, এখান থেকে হয়তো গাড়ি আসছে। তো আমার যদি নাইট ব্লাইন্ডনেস থাকে না, যে নাইট ব্লাইন্ড তার কাছে ভিশনটা হবে এরকম, আর যে নাইট ব্লাইন্ড নয়, এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি, কিন্তু যারা নাইট ব্লাইন্ড না তারা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যারা নাইট ব্লাইন্ড সি তাদের কাছে ভিশনটা হবে এরকম। তো কামিং টু দ্য সোর্সেস, আমরা বলছিলাম যে হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ ভিটামিন এ। অবভিয়াসলি দেয়ার ক্যান বি প্লান্ট সোর্সেস অ্যান্ড দেয়ার উড বি অ্যানিমাল সোর্সেস। তো অ্যানিমাল সোর্সেসের মধ্যে পড়ে লিভার, এগ, বাটার, চিজ, যা যা ভালো ভালো খাবারগুলো আছে সবেতেই ভিটামিন এ আছে। মিল্ক, মিট, ফিশ, ফিশ লিভার অয়েল। ফিশ লিভার অয়েল ইজ অ্যান এক্সট্রিমলি রিচ সোর্স অফ ভিটামিন এ। প্লান্ট ফুডসের মধ্যে স্পিনাচ, প্লান্ট ফুডসের মধ্যে যেমন আমরা বলছিলাম ইয়েলো ফ্রুটস যেগুলো বা ইয়েলো ভেজিটেবলস, তার মধ্যে কী কী পড়বে? তার মধ্যে পড়বে ক্যারটস, পাপায়া, ম্যাঙ্গো, পাম্পকিন, সবগুলোই।
অ্যান্ড ভিটামিন এ আমাদের গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামে ডিফারেন্ট ফুডসের মধ্যে দে আর ফোর্টিফাইড উইথ ভিটামিন এ, যেমন ডালডা, তার মধ্যে ভিটামিন এ দেওয়া হয় টু 45, হ্যাঁ, মিল্কের মধ্যে দেওয়া হয় টু 45. দিস ইজ আ পার্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামস. তো সেম ইন আ পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, ভিটামিন এ মনে রাখা খুব সহজ. অ্যানিমাল ফুডসের মধ্যে যত ভালো ভালো খাবার আছে, যত ফ্যাটযুক্ত খাবার আছে, সবেতে ভিটামিন এ আছে. হ্যাঁ, মিল্ক, মিট, লিভার, ভেরি গুড সোর্স হচ্ছে লিভার অয়েল. আর যা যা প্লান্ট সোর্সেস, তার মধ্যে গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস যেমন স্পিনাচ, যেমন কেল, কেল এক ধরনের শাক, যেগুলো ইয়েলো বা অরেঞ্জ টাইপের ফ্রুটস ভেজিটেবলস, পাপায়া, ম্যাঙ্গো, কুমড়ো, ক্যারটস, এগুলোর মধ্যে সব আছে. ভিটামিনের স্টোর কোথায় হয় আমরা তো খেলাম, তো দেয়ার মাস্ট বি আ স্টোরেজ এরিয়া ফর ভিটামিন এ. তো রিচেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন এ, রিচেস্ট স্টোরেজ সোর্স অফ ভিটামিন এ হচ্ছে লিভার. হ্যাঁ, আর এখানে ভিটামিন এ স্টোর হয় রেটিনল দিয়ে, রেটিনল হিসেবে. তো আন্ডার নর্মাল সার্কামস্টান্সেস আমাদের যত ভিটামিনের স্টোরেজ আছে, আমাদের কিন্তু অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ স্টোরেজ আছে ফর 6 to 9 months. তাই জন্য আমাদের খাবারের মধ্যে যদি ভিটামিনে অ্যাডিকুয়েট পরিমাণে আজ থেকে না দেওয়া হয়, তাহলেও আমাদের 6 থেকে 9 মাসের ভিটামিন এ সাপ্লাই থাকবে. হ্যাঁ, ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার দ্যাট ফ্রি রেটিনল ইজ হাইলি অ্যাক্টিভ বাট টক্সিক. তাই জন্যে একটা টার্ম আছে ভিটামিন এ টক্সিসিটি. যদি এক্সেস ফর্মে নেওয়া হয় ভিটামিন এ, তো ভিটামিন এ টক্সিসিটি হতে পারে. ঠিক আছে. অ্যান্ড ভিটামিন এ কীভাবে ব্লাডের মধ্যে ট্রান্সপোর্ট হয়? ভিটামিন এ ব্লাডে ট্রান্সপোর্ট হয় উইথ দ্য হেল্প অফ রেটিনল বাইন্ডিং প্রোটিন. আমাদের যে রেটিনলটা, সেটাই রেটিনল বাইন্ডিং প্রোটিন দিয়ে সেটা ব্লাডে ট্রান্সপোর্ট হয়. তো আমি আগের দিন বলছিলাম প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন. তো যদি প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন হয়, ওভারঅল সমস্ত প্রোটিনই কমবে, আমাদের রেটিনল বাইন্ডিং প্রোটিনটাও কমবে. তো রেটিনল বাইন্ডিং প্রোটিন যদি কমে, আমাদের লিভারে যতই রেটিনল থাক সেটা কিন্তু ব্লাডের মধ্যে আসতে পারবে না. তাই জন্য ইউটিলাইজেশন অফ ভিটামিন এ সেই ক্ষেত্রে হবে না. তো আমরা ভিটামিন এ নিয়ে এত কেন কথা বলছি? কারণ ভিটামিন এ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নাইট ভিশন. ভিটামিন এ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ নাইট ব্লাইন্ডনেস ইন ইন্ডিয়া. যদি আমরা WHO স্ট্যাটিস্টিক্স ধরি, তাহলে 250 মিলিয়ন প্রি স্কুল চিলড্রেন দে আর ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্ট ইন এনি পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড. And an estimated 250,000 to 500,000 vitamin A deficient children become blind every year. Half of them dying within 12 months of losing their sight. So that is why vitamin A deficiency is a major public health problem across the world, and especially in the less developed part of the world. তো ডেফিসিয়েন্সি কী কী হতে পারে ভিটামিনে? আমরা ভিটামিনের ফাংশনগুলো বললাম. ভিটামিনের ফাংশনের মধ্যে নাইট ভিশন পড়ে, ভিটামিনের ফাংশনের মধ্যে গ্রোথ অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ এপিথেলিয়াল সেলস পড়ে. তো যদি ভিটামিনে ডেফিসিয়েন্ট হয়, তাহলে ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি সাইন্স কী কী হবে? নাইট ব্লাইন্ডনেস একটা. নাইট ব্লাইন্ডনেস ছাড়া আর কি হবে? তো আমরা যদি দুভাগে ভাগ করে নিই, এক্সট্রা অকুলার ম্যানিফেস্টেশনস মানে আই ম্যানিফেস্টেশনস, আর আই এর বাইরে. হ্যাঁ, তো এক্সট্রা অকুলার ম্যানিফেস্টেশনসের মধ্যে আমি বলেছিলাম ইট হেল্পস ইন মেনটেনিং ইন্টিগ্রিটি অফ এপিথেলিয়াল সেলস অফ অল টিস্যুস, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হোক, সেটা আমাদের ইন্টেস্টিন হোক, সেটা আমাদের স্কিন হোক. তাই জন্য ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্ট যদি হয়, চামড়াগুলো একদম কুচকে যাবে, ব্যাঙের চামড়ার মতো হয়ে যাবে. হ্যাঁ, সেটাকে আমরা বলি ফলিকুলার হাইপারকেরাটোসিস. ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি হলে অ্যানোরেক্সিয়া, গ্রোথ রিটার্ডেশন, এগুলো নন স্পেসিফিক কিছু কিছু হয়. অকুলারের মধ্যে নাইট ব্লাইন্ডনেস, ইয়েস. কনজাংটিভাল জেরোসিস. হোয়াট ইজ কনজাংটিভাল জেরোসিস? আই উইল কাম টু দ্যাট. বিটট স্পট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. পরীক্ষায় কিন্তু স্পট কেস হিসেবে দেয়. বিটট স্পট আজকালকার দিনে একটুখানি আনকমন হয়ে গেছে, কিন্তু বিটট স্পট পরীক্ষায় যদি ওয়ার্ডে পেশেন্ট থাকে তাহলে বিটট স্পট দেয়. কর্নিয়াল জেরোসিস, কেরাটোমালেশিয়া, এগুলো উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ গভর্নমেন্ট ফোর্টিফিকেশন প্রোগ্রাম, এগুলো অনেকটাই ইন্ডিয়াতে কমে গেছে, কিন্তু তাও মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়. অ্যাটলিস্ট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে তো আসে. ঠিক আছে, তো আমরা নাইট ব্লাইন্ডনেস দেখলাম অকুলার ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে. নেক্সট ম্যানিফেস্টেশন আমি বলেছিলাম কনজাংটিভাল জেরোসিস. তো হোয়াট ইজ কনজাংটিভাল জেরোসিস? ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার দ্যাট কনজাংটিভাল নাইট ব্লাইন্ডনেস কিন্তু ভিটামিন এফিসিয়েন্সির ফার্স্ট সাইন না. ফার্স্ট সাইন হচ্ছে কনজাংটিভাল জেরোসিস. কনজাংটিভাল জেরোসিস বেসিক্যালি, কনজাংটিভাটা কী হবে? ড্রাই অ্যান্ড নন ওয়েটেবল হয়ে যাবে. কনজাংটিভা আমাদের নর্মালি কী হয়? নর্মালি আমাদের তো কনজাংটিভা যার কারুর দেখি সবসময় একটা ময়েস্ট অ্যাপিয়ারেন্স থাকে, কিন্তু এখানে এটা ড্রাই হয়ে যায়. হ্যাঁ,
তো ড্রাই কেন হয়ে যায়, কেন এগেন ভিটামিন এ তো এপিথেলিয়ামের কাজে লাগে, সেই ভিটামিন এটা যদি না থাকে তাহলে এপিথেলিয়াম ড্রাই হয়ে যায়, তো ওরকম একটা অ্যাপিয়ারেন্স হয়, ইট অ্যাপিয়ার্স মাডি অ্যান্ড রিঙ্কলড ইনস্টেড অফ স্মুথ অ্যান্ড শাইনি। সো কনজাংটিভাল জিরোসিস ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি। আর কনজাংটিভাল এটা আরও যারা ইমাজিন করে তারাই এই টার্মটা কয়েন করেছে, যে কনজাংটিভাল জিরোসিস ইজ ডিসক্রাইবড অ্যাজ ইমার্জিং লাইক স্যান্ড ব্যাঙ্কস অ্যাট রিসিডিং টাইড, মানে যখন নদী বা সমুদ্রের জল আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তখন যে অ্যাপিয়ারেন্সটা হয়, এখানে যে অ্যাপিয়ারেন্সটা পাওয়া যাচ্ছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করেছে। তো খুবই ইমাজিনেটিভ হতে হবে, আমি অত ইমাজিনেটিভ নই, কিন্তু বইতে এটা লেখা আছে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে বিটট স্পট। তো বিটট স্পট কি? বিটট স্পট এই ডেফিনেশনটা আমাদের জানতেই হবে, দে আর ট্রায়াঙ্গুলার পার্লি হোয়াইট অর ইয়েলোইশ ফোমি স্পটস অন বালবার কনজাংটিভা অন আইদার সাইডস অফ দ্য কর্নিয়া। হ্যাঁ, তো এটা দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ফোমি মতো স্পট হয়ে আছে বালবার কনজাংটিভায় অ্যান্ড অন দি সাইড অফ দি কর্নিয়া, তো দিস ইজ বিটট স্পট। আর ইউজুয়ালি এটা বাইল্যাটারাল হবে, দুই চোখেই হবে। হ্যাঁ, ইন ইয়াং চিলড্রেন ইট ইজ ইউজুয়ালি ডিউ টু অ্যাক্টিভ ভিটামিনের এফিসিয়েন্সি, আর যদি বড়দের দেখা যায় তাহলে ইট ক্যান ইন্ডিকেট ইনঅ্যাক্টিভ সিকুয়েলি অফ আর্লিয়ার ডিজিজ। তো ভিটামিন নিয়ে পড়া, ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করা আমার মতে খুবই বোরিং, কিন্তু কিছু করার নেই, ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করতেই হবে, কারণ আমাদের পরীক্ষাতেও কেস দেয়, আর এগুলো থিওরি এক্সামিনেশনও খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আরেকটা বিটট স্পটের ছবি এইখানে দেখা যাচ্ছে, বিটট স্পট এইটা জাস্ট আর্লি ফর্মেশন হওয়া শুরু করেছে বিটট স্পট। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে আমরা কি কি দেখলাম, কনজাংটিভাল জিরোসিস মানে কনজাংটিভাটা ড্রাই হয়ে গেছে, তারপরে সিকুয়েলি হচ্ছে বিটট স্পট, তারপরে স্টেপটা কি হলো কর্নিয়াল জিরোসিস। তো এরপরে কি হয়, দ্য কর্নিয়া অ্যাপিয়ার্স নাও ডাল, ড্রাই অ্যান্ড নন ওয়েটেবল অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ওপেক। এই স্টেজটা কিন্তু ভেরি সিরিয়াস, কেননা যদি কর্নিয়ায় ওপাসিটি চলে আসে দ্যাট ক্যান লিড টু লস অফ ভিশন। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইন সিভিয়ার ডেফিসিয়েন্সি ইট ক্যান কজ কর্নিয়াল আলসারেশন। যখন কর্নিয়াল আলসার হিল করে, আমরা অপথ্যালমোলজি ওপিডিতে গেছো কি? অপথ্যালমোলজি ওপিডিতে তো কর্নিয়াল আলসার হিল করলে কিরকম স্কারিং হয়, অপথ্যালমোলজি ওপিডিতে প্রচুর পেশেন্ট আসে। হ্যাঁ, তো যখন সিভিয়ার ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন দেয়ার উইল বি কর্নিয়াল আলসারেশন, আর এই আলসারগুলো হিল করে গেলে দেয়ার ক্যান বি কর্নিয়াল স্কারিং। আর কর্নিয়াল স্কারিং যদি হয়ে যায় তাহলে দ্যাট ইজ আ পার্মানেন্ট ড্যামেজ। এইখানে আবার অলরেডি পেশেন্টের হয়তো নাইট ব্লাইন্ডনেস, তার সাথে কর্নিয়াল স্কারিং হলে তার মধ্যে দিয়ে আলো ঢুকবেই না, রেটিনাতে যেতেই পারবে না। তো দিস ইজ কর্নিয়াল স্কার। এর এখানে কর্নিয়াল জেরোসিস হয়েছিল, পরে যখন হিলিং হয়েছে এইখানে কিন্তু স্কার হয়ে গেছে, দিস ইজ পার্মানেন্ট, আর এইখান দিয়ে আলো ঢুকতে পারবে না। যদি আলো ঢোকার চেষ্টাও করে দ্যার উইল বি আ লট অফ রিফ্র্যাকশন। হ্যাঁ, আর দিস ইজ কর্নিয়াল জেরোসিস উইথ কর্নিয়াল আলসারেশন। আলটিমেটলি মোস্ট সিভিয়ার ফর্মে কি হয়, কেরাটোমালেশিয়া। কেরাটোমালেশিয়া মানে কি, দেয়ার ইজ কমপ্লিট লিকুইফ্যাকশন অফ দি কর্নিয়া অ্যান্ড দিস ইজ আ মেডিকেল ইমার্জেন্সি। এখানে কি হয়, কখনো কখনো কর্নিয়া ফেটে পুরো বেরিয়ে যায়, গ্লোব বার্স্টস ওপেন, আর যদি এটা সঙ্গে সঙ্গে ট্রিট না করা হয় তাহলে পার্মানেন্ট ভিশন লস হতে পারে। হোয়াট ইজ জেরোপথ্যালমিয়া? দিস ইজ আনাদার টার্ম। জেরোপথ্যালমিয়া হলো আমরা যে এতক্ষণ ধরে পড়লাম ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাতে এতগুলো যে আই ম্যানিফেস্টেশনস হয়, তার সমস্ত আই ম্যানিফেস্টেশনসের সব সাইন্সগুলো যদি আমরা একসাথে করি সেটাকে আমরা বলি জেরোপথ্যালমিয়া, the meaning of which is dry eye. So it refers to all the ocular manifestations of vitamin A deficiency, and it is a serious nutritional disorder leading to blindness, particularly in Southeast Asia. আমাদের দেশে মোস্ট কমন হচ্ছে চিলড্রেন ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ 1 to 3, অফেন রিলেটেড টু উইনিং। এটার মানে কি কেউ বলতে পারবে? এই যে এই স্টেটমেন্টটা, দ্য মোস্ট কমন ইন চিলড্রেন 1 to 3 years of age, অফেন রিলেটেড টু উইনিং, কেননা ঠিক এই বয়সেই বা 6 মাস বয়সে আমরা যখন আস্তে আস্তে দুধ থেকে উইনিং ফুড শুরু হয়, কমপ্লিমেন্টারি ফুড শুরু হয়, সেই ফিডিং প্র্যাকটিসেসগুলো যদি ফল্টি হয় দেন দিস ইজ দ্য মোস্ট ভালনারেবল এজ গ্রুপ ফর হ্যাভিং ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি। তাই জন্য এই এজ গ্রুপেই যখন উইনিং ফুড ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে তখন ভিটামিনের এফিসিয়েন্সিটা আস্তে আস্তে আরও বেশি ম্যানিফেস্ট হয়, অ্যান্ড উইথ প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন। তার সাথে আর ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার কী কী কারণ, ইগনোরেন্স, পেরেন্টস আর নট অ্যাওয়্যার কোন খাবারে ভিটামিন এ আছে, তাই জন্যে খাবারের যে কোয়ালিটিগুলো, যে ডাইভার্সিটি অফ ফুড সেটা নেই,
faulty feeding practices, infections like diarrhea, measles, এগুলো যদি হয়, that can precipitate vitamin A deficiency. মোস্ট এফেক্টেড স্টেটস ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি এখনও অব্দি ইন্ডিয়ার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আছেই, তার সাথে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা, বিহার। হ্যাঁ, নর্থ ইন্ডিয়ায় রিলেটিভলি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি কম, স্ট্যাটিস্টিক্স বলে। এক্সট্রাঅকুলার ম্যানিফেস্টেশনস আমি অলরেডি বললাম, ফলিকুলার হাইপারকেরাটোসিস। ফলিকুলার হাইপারকেরাটোসিস মানে স্কিনটা এরকম টাইপের হয়ে যাবে, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ওইটা একদম যেমন ব্যাঙের ওপরে স্কিনটা দেখা যায় সেই রকম হতে পারে। আর ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি যদি হয়, আমি যেমন বললাম, দ্য লস অফ লস অফ ইন্টিগ্রিটি অফ এপিথেলিয়াল সেলস। ইন্টিগ্রিটি অফ এপিথেলিয়াল সেলস যদি লস্ট হয়, তাহলে রেকারেন্ট চান্সেস অফ রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশন বেড়ে যায়, এবং দ্যাট লিডস টু হাই মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি। তো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি যখনই আমাদের মনে হবে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দেখে, দ্যাট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান এমার্জেন্সি। হ্যাঁ, আর জেরোপথ্যালমিয়া, যেটা আমি বললাম যে অল দ্য আই ম্যানিফেস্টেশনস অফ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, জেরোপথ্যালমিয়া যেটাকে আমরা বলছি, দ্যাট ইন দ্য আর্লি স্টেজেস ক্যান বি রিভার্সড। আমরা কি করি? উই অ্যাডমিনিস্টার আ ম্যাসিভ ডোজ অফ ভিটামিন এ। এই ডোজগুলো ইম্পর্টেন্ট জানা, এইগুলো জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় ওরালে। হ্যাঁ, তো আমরা ম্যাসিভ ডোজ অফ ভিটামিন এ বলতে কি বোঝাই? 2 lakh international unit of retinol palmitoids orally on 2 consecutive days. ঠিক আছে? তো ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি যখনই আমার মনে হবে চোখের ম্যানিফেস্টেশনস দেখে, তাহলে আমরা কি করি? 2 lakh international units of vitamin A on 2 successive days. এবার এই 2 lakh international units আমরা কি করে দেব? 2 lakh international unit কি করে দেওয়া যায়? So vitamin A is available, it is what? It is a fat soluble vitamin. তাহলে vitamin A will be available in the form of oil. কিন্তু সেই অয়েলটা গভর্নমেন্টেই পাওয়া যায়, গভর্নমেন্ট সেন্টারেই পাওয়া যায়। ইউজুয়ালি প্রাইভেট ক্লিনিকে সেই রকম অয়েল পাওয়া যায় না। হোয়াট ডু উই হ্যাভ ইন হ্যান্ড? আমাদের কাছে ভিটামিন এ কিছু ক্যাপসুলস পাওয়া যায়, তাকে অ্যাকোয়াসল এ বলে। তো সেই ক্যাপসুলসগুলোর মধ্যে ভিটামিন এ ইন অ্যাক্টিভ ফর্ম থাকে। ইউজুয়ালি 25,000 50,000-এর ক্যাপসুল আসে। তো আমরা যদি 25,000-এর ক্যাপসুল পাই, তার মানে 8টা ক্যাপসুল পেশেন্টকে দিতে হবে। বাচ্চা হলে অবশ্যই ক্যাপসুল দেওয়া যাবে না, তখন আমাদের কি করতে হয়? ক্যাপসুলে ফুটো করে তার মধ্যে যে লিকুইডটা আছে সেইটাকে দিতে হয়। ঠিক আছে? And all children with corneal ulcer are given vitamin A whether or not deficiency is suspected. তো যদি corneal ulcer কোনো বাচ্চাতে দেখা যায়, especially less than 5 years of age, we have to presume that is because of vitamin A deficiency unless proven otherwise, and they must get massive dose of vitamin A. তাহলে এই ভিটামিন এ কিভাবে আমরা সাপ্লিমেন্ট করি সেটাকে আরেকবার, লেস দ্যান 6 months অফ এজ যখনই আমরা ডায়াগনোসিস করছি বা সাসপেক্ট করছি, 50,000 international units, 6 to 12 months of age 1 lakh international unit, more than 12 months of age 2 lakhs international unit, আর আমরা যখন বললাম we give vitamin A for 2 consecutive days. তো নেক্সট ডেতে আবার সেম ডোজ, আর at least 2 weeks later same age specific dose. So we'll give for 2 successive days, we give a gap of 2 weeks, and again after 2 weeks same dose. So vitamin A treatment kora hoye gelo. Now it's important to prevent the deficiency of vitamin A. So এই prevention কি করে হয়? Medium term হচ্ছে fortification of food. There are government programs now, several foods are fortified with vitamin A. As I told, ডালডাতে vitamin A দেওয়া হয়, as I said মিল্কের মধ্যে vitamin A দেওয়া হয়। আর লং টার্মে কি করতে হবে? লং টার্মে অবশ্যই লং টার্ম the elevation of standards of healthcare, এগুলো হচ্ছে long term prevention. এটা অলরেডি আমি বললাম, মিডিয়াম টার্ম অ্যাকশনস। আর লং টার্ম অ্যাকশনসের মধ্যে increase the diversity of your diet, consume green leafy vegetables or other vitamin A rich food, promotion of breastfeeding, improvement of overall environmental health. These are like more sort of holistic approach, like provision of water supply, maintenance of sanitary latrines, immunization against infectious diseases, measles, prompt treatment of diarrhea, better feeding of infants and young children, improved healthcare services, social and health education. Now, what is the burden of vitamin A deficiency in India? As I already said, it is a major disease burden, but it is controllable. In India, যদি statistics দেখি, 5.7% of the children they suffer from eye signs of vitamin A deficiency,
This I already said earlier, even mild forms of vitamin A deficiency can increase morbidity and mortality by increasing the chances of respiratory infections, by increasing the chances of intestinal infections. আর এটাকে ফাইট করার জন্য a national program was started for prevention of night blindness. It started in 1970, and vitamin A supplementation is an integral part of RCH program now a part of NRHM. হ্যাঁ, যে ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টেশনগুলো আমি দেখালাম সেইগুলো। তো আমরা এই প্রোগ্রামের হাইলাইটস কি কি, এই প্রিভেনশন অফ নাইট ব্লাইন্ডনেস প্রোগ্রাম, এখানে কি করা হয়, they promote consumption of vitamin A rich food by pregnant and lactating women and by children under 5 years of age, and appropriate breastfeeding. What else? Administration of massive dose of vitamin A up to 5 years of age. তো সমস্ত বাচ্চাকে এই ভিটামিন এ প্রিভেনশন অফ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি প্রোগ্রাম বা প্রিভেনশন অফ নাইট ব্লাইন্ডনেস প্রোগ্রাম এর অধীনে সমস্ত বাচ্চাকে কি করা হয়, আপ টু 5 years of age ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয়। তো হ্যাভ ইউ রেড দি ইমিউনাইজেশন শিডিউল অফ ইন্ডিয়া, ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল জানা আছে, বা হ্যাভ ইউ কাম অ্যাক্রস দিস টার্ম, বাচ্চাদের কিভাবে ইমিউনাইজ করা হয়? তো সেইগুলো হোপফুলি পেডিয়াট্রিক্স ক্লাসে পড়ানো হবে। কিন্তু ইমিউনাইজেশন শিডিউলের মধ্যে যখন আমরা মিজলস ভ্যাকসিন দিচ্ছি 9 মান্থসে, তো মিজলস ভ্যাকসিনের সাথে বাচ্চাদের ভিটামিন এ দেওয়া হয়। ফার্স্ট ডোজ হচ্ছে 1 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটস, তারপরে সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হয় 2 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আফটার 9 মান্থস, যখন আমরা আবার 16 থেকে 18 মাসে সেই বাচ্চাটাকে পাচ্ছি, যখন ডিপিটি বুস্টার দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং তারপরে এভরি 6 মান্থস তাদেরকে 2 লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট করে দেওয়া হয় টিল দ্য এজ অফ 5 ইয়ার্স। হ্যাঁ, আর যেমন আমি বললাম আগে, ফর সিক চিলড্রেন যখনই জেরোপথ্যালমিয়া মনে হচ্ছে, বা অল চিলড্রেন হু আর সাফারিং ফ্রম মিজলস, বিকজ মিজলস ইজ আ মেজর কন্ট্রিবিউটর অফ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, যখনই এদের দেওয়া হচ্ছে, যদি আগে ভিটামিন এ ডোজ নাও দেওয়া হয়ে থাকে বা দেওয়াও হয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ডোজ দিয়ে দিতে হয়, সেই ডোজে যেটা আমি আগে বললাম। হ্যাঁ, অ্যান্ড অল কেসেস অফ সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন, যেটা আমি আগে বলেছিলাম, they are given one additional dose of vitamin A irrespective of their previous receipt of vitamin A. তো এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, জানাটা ইম্পর্টেন্ট, পড়ানোটাও বোরিং এবং শোনাটাও বোরিং, কিন্তু দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অফ ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রাম। এগুলো আমাদের জানতে হবে যে ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রামের আন্ডারে ভিটামিন এ কীভাবে বাচ্চাদের সাপ্লিমেন্ট করা হয়। হাউ ডু বি অ্যাসেস ফর ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি? মোস্টলি যখন আমরা পপুলেশনে যাচ্ছি, যখন আমরা বাচ্চাদের যাচ্ছি, আমরা কীভাবে সার্ভে করি? ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স। আমরা কি বায়োকেমিক্যাল ফর্ম টেস্ট করি? মোস্টলি আমরা বায়োকেমিক্যাল ফর্ম টেস্ট করি না, ক্লিনিক্যালি আমরা বাচ্চাদের দেখি জেরোপথ্যালমিয়া আছে কিনা। হ্যাঁ, আর সার্ভেজ সবসময় হয় চিলড্রেন লেস দ্যান 6 years of age, 6 months to 6 years, based on prevalence criteria, and presence of any one criteria should be considered as an evidence of xerophthalmia problem in the community. মানে যদি ড্রাই আই থাকে, যদি কর্নিয়াল আলসার থাকে, যে কোনো একটা যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটাকে আমাদের জেরোপথ্যালমিয়া বলে ধরে নিতে হবে এই চিলড্রেনদের। ক্রাইটেরিয়া তাহলে কী কী? নাইট ব্লাইন্ডনেস, বিটট স্পট, কর্নিয়াল জেরোসিস, কর্নিয়াল আলসারেশন, কেরাটোমালেশিয়া, আর সেরাম রেটিনল লেস দ্যান 10 মাইক্রোগ্রাম, এইটা যদিও খুব একটা করা হয় না বাচ্চাদের। রেকমেন্ডেশনস এইগুলো জাস্ট মুখস্থর ব্যাপার, এর মধ্যে আমি খুব একটা যাচ্ছি না। টক্সিসিটি, আমি বলেছিলাম ভিটামিন এ ইজ আদারওয়াইজ আ ভেরি গুড থিং, কিন্তু রেটিনল অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন হাই ডোজেস রেটিনল ক্যান বি ভেরি ভেরি টক্সিক। তো এটা জানতে হবে। অ্যান্ড এক্সেস রেটিনল সামটাইমস, কখনো কখনো ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি যদি অনেক ভিটামিনে অয়েল দিয়ে দেওয়া হয়, বা ওই যে ক্যাপসুলগুলো আমি ডিসক্রাইব করছিলাম, সেই ক্যাপসুল যদি অনেকগুলো খাইয়ে দেওয়া হয়, ইট ক্যান লিড টু সিভিয়ার টক্সিসিটি। সেই টক্সিসিটি কী কী? তার মধ্যে ইট কজেস নশিয়া, ভমিটিং, অ্যানোরেক্সিয়া, স্লিপ ডিসঅর্ডার্স, অ্যান্ড দেন ফলোড বাই স্কিন ডিসফর্মেশন, enlarged liver and papillary edema. And this I already mentioned earlier, high intake of carotene may color plasma and skin, and this is called carotenemia. Okay, so that was all about vitamin A. Then we'll move to another vitamin, another fat soluble vitamin, vitamin E. So vitamin E, it was recognized in 1922, and vitamin E, it's another fat soluble vitamin, and was found to be essential for prevention of fetal death and sterility in rats. Vitamin A ke amra ki boli? Amra boli tocopherol. From the Greek word tox and pherin, jar mane ki, meaning bring forth children.
কেননা আগে বলা হতো ভিটামিন ই ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর প্রিভেনশন অফ ফিটাল ডেথ অ্যান্ড স্টেরিলিটি ইন র্যাটস। ভিটামিন ইর ইম্পর্টেন্ট কতগুলো পয়েন্টস যেগুলো আমাদের জানতে হবে। ভিটামিন ই ইজ এ ন্যাচারালি অকারিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। Vitamin E essentially for normal reproduction in animals, hence known as anti-sterility vitamin. And vitamin E के biochemically की बोला है tocopherol and tocotrienols. तो different forms of tocopherols have been identified, alpha, beta, gamma, delta. আর আমরা যেটা মোস্ট কমনলি যেটা আমরা সাপ্লিমেন্ট করি তাকে বলা হয় আলফা টোকোফেরল। এগুলো কিছু এর মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। ফাংশনস কি আমি বললাম, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি। নেক্সট হচ্ছে ইট প্রিভেন্টস দ্য নন এনজাইমেটিক অক্সিডেশন অফ ভেরিয়াস সেল কম্পোনেন্টস, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস বাই মলিকুলার ফ্রি অক্সিজেন। তো ডিফারেন্ট কেমিক্যালসের যে অক্সিজেন ফ্রি র্যাডিক্যালস দিয়ে নন এনজাইমেটিক অক্সিডেশন হয় সেইগুলোকে প্রিভেন্ট করে। তো আমাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সেলসে, বিভিন্ন টিস্যুতে ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। অ্যান্ড সবসময় ভয় হচ্ছে যে অক্সিজেন ফ্রি র্যাডিক্যাল এদেরকে মেটাবলাইজ করে দেবে, সেই জিনিসগুলো আমাদের শরীরের জন্য হার্মফুল। এবং এই যে ভিটামিন ই দ্যাট প্রিভেন্টস নন এনজাইমেটিক অক্সিডেশন, সো ইট ইজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টেশন অফ দিস এলিমেন্ট সেলেনিয়াম, এটা যদি সেলেনিয়াম দেওয়া হয় তাহলে ভিটামিন এর এই ফাংশনগুলো অগমেন্ট হয়। Vitamin A, as I said, is a fat-soluble vitamin. It's lipophilic in character and is found in association with lipoproteins, fat deposits, and cellular membranes. So, cell membrane jonne vitamin E is very important. It protects polyunsaturated fatty acid from peroxidation reaction. And vitamin E is a scavenger and itself gets oxidized এবং আমাদের বডিকে ফ্রি র্যাডিক্যালস থেকে বাঁচায়। So this is one of the most important functions of vitamin E. In fact, আমরা যদি মনে রাখি vitamin E is an antioxidant, then we can derive all the functions of vitamin E. The biochemical functions of vitamin E either related directly and indirectly to antioxidant. So যত ফাংশন আছে ভিটামিন ই সবই directly বা indirectly is related to its antioxidant property. এগুলো সবই রিপিটেটিভ, তাই মধ্যে আমি যাচ্ছি না। Okay, there are few other roles of vitamin E. Vitamin E plays important roles in some other biological processes. যেমন anti-inflammatory action আছে, in the synthesis of DNA তার action আছে, stimulation of immune response, protecting vitamin A, C and unsaturated fatty acids. Again, vitamin A, C, unsaturated fatty acids এর oxidation prevent করে। Recommended dietary allowance, এগুলো আমি বলে দেবো কিন্তু সবাই ভুলে যাবে, এগুলো বারবার পড়তে হবে, পরীক্ষার আগেই পড়তে হয়। Dietary sources. So vegetable oils are rich sources of vitamin E. Vegetable oils এর মধ্যে wheat germ oil, cottonseed oil, peanut oil, corn oil, sunflower oil are very good sources. They are also present in meat, milk and eggs. এগুলো যে সোর্সগুলো কথা বলছিলাম। কেউ এইটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে? কেউ খেয়েছে এটা? না এটা ব্রকলি তো সবাই খেয়েছে। এটা ইন্ডিয়া খুব একটা পাওয়া যায় না, আমি অনেক খেয়েছি কিন্তু খেতে ভালো জিনিসটা। ইন্ডিয়া এখন ওই কিছু কিছু রিলায়েন্স শপ টপে পাওয়া যায়, কিন্তু দিস ইজ আ ভেরি গুড সোর্স অফ ভিটামিন ই, কেল। ডেফিসিয়েন্সি সিমটমস, তো আমি যেরকম বললাম ভিটামিন ই যদি আমরা মনে রাখি দিস ইজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, তাহলে ডেফিসিয়েন্সি সিমটমসগুলো আমরা সেই রকমভাবে ডেরাইভ করতে পারবো। তো ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সির মধ্যে কি কি পড়বে? ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্টেরিলিটি, degenerative changes in muscle, megaloblastic anemia and changes in central nervous system. Other than this, vitamin E deficiency associated with stomach problem, hair loss, difficulty in walking, decreased sex drive, vision loss. আর ভিটামিন ই টক্সিসিটি নিয়ে একটা দুটো কথা বলতে হয়, কিন্তু টক্সিসিটি অফ ভিটামিন ই, টু বি ভেরি অনেস্ট, ভিটামিন ই ইজ লিস্ট টক্সিক. Relatively very few side effects are seen, and that too with very high doses of this much 3200 international units per day,
and it can cause breast soreness, emotional disorders, muscle weakness, gastrointestinal disorders. Okay. আমার সত্যি কথা বলতে ভিটামিনের ক্লাস নিতে এত বাজে লাগে, তো আমি নিজেও বোর হয়ে যাই, সবাইকে বোর করি। ঠিক আছে, ভিটামিন ই নিয়ে আমরা বললাম। ভিটামিন ইর কিছু কিছু থেরাপিউটিক ইউজেস আছে। থেরাপিউটিক ইউজেসের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন থেরাপিউটিক ইউজেস হচ্ছে নকটার্নাল মাসল ক্র্যাম্পস। আমাদের কাছে অনেক বাচ্চা আসে যে রাতে বাচ্চা বলে যে পায়ে ব্যথা, তাকে প্যারাসিটামল দেওয়া হয়, তার সাথে ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয়, কাজে লাগে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসে, ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট ডিজিজ, ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন, এইগুলোয় ভিটামিন ই দেওয়া যেতে পারে। Okay, the last vitamin of my discussion, vitamin K. Vitamin K is the only fat soluble vitamin with a specific coenzyme function. Vitamin K কিসে কাজে লাগে? Vitamin K কিসে কাজে লাগে? কোয়াগুলেশন। কিভাবে? হ্যাঁ, ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর, সেগুলো কি কি? 2, 7, 9 or 10. Yes. So vitamin K has a specific coenzyme function. So vitamin K directly or indirectly helps in activation of this coagulation factors. Vitamin K তিনটে ফর্মে মেনলি অ্যাভেলেবল: ভিটামিন K1, ভিটামিন K2, ভিটামিন K3। আমরা যেটা ভিটামিন কে ইনজেকশন দিই বাচ্চাদের বা পেশেন্টসদের, ইউজুয়ালি সেটা ভিটামিন K3 হয়, মিনাডায়ন, উইচ ইজ দ্য সিনথেটিক ফর্ম। কিন্তু ভিটামিন K1, ভিটামিন K2 এই দুটো পাওয়া যায়। ভিটামিন K2 ইজ প্রডিউসড ইন আর গাট বাই ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়া। যেমন আমি বলেছিলাম যে ভিটামিনস আর নট ইউজুয়ালি সিনথেসাইজড ইন আওয়ার বডি, বাট ভিটামিন K2 ইজ অ্যান এক্সেপশন, যেটা আমাদের ইন্টেস্টিনের মধ্যে বাই সাম ব্যাকটেরিয়া ইট ইজ প্রডিউসড। এগুলো আমিও খুব একটা বুঝি না, তাই আমিও আর বলছি না। Biochemistry. Okay, coming to the functions, as already discussed, vitamin K is concerned with blood clotting, and it brings about translational modification of certain blood clotting factors. As you already said, the clotting factors, vitamin K dependent clotting factors 2, 7, 9, 10, they are synthesized as inactive precursors in the liver. আর এই inactive precursor থেকে active clotting factors হওয়ার জন্য vitamin K is the coenzyme. What are the sources of vitamin K? Again, আমরা যদি বেসিক্যালি প্লান্ট সোর্সের মধ্যে দেখি, তাহলে এই প্লান্ট সোর্সকে কিভাবে আমরা বলতে পারি? আবার সেই গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, আমাদের এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই। গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, তার মধ্যে কেল শুধু না, তার মধ্যে স্পিনাচও থাকবে, তার মধ্যে ক্যাবেজ থাকবে, তার মধ্যে স্প্রাউটস থাকবে, গ্রিন স্যালাডস থাকবে। হ্যাঁ, আর ভিটামিন কে যদি আরডিএ বলি, স্ট্রিক্টলি স্পিকিং there is no RDA for vitamin K, as vitamin K2 can be synthesized in the gut. However, আমরা বলি যে half of the body requirement should be provided in the gut. Accordingly, যদি RDA ধরা হয় for an adult would be this much, 70 to 140 microgram. Recommended dietary allowance as per age, এই পিপিটিটা দিয়ে দিলে ওর মধ্যে সবই আছে। ডায়েটারি সোর্সেস আই অলরেডি টোল্ড অ্যাবাউট। ভিটামিন K1 কিসে কিসে থাকে আমি বলেছিলাম, স্ট্রিক্টলি প্লান্ট সোর্সেস। প্লান্ট সোর্সেসের মধ্যে গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, এটাই মেনলি। আর ভিটামিন K2 এই সোর্সেসগুলোর মধ্যে থাকে, তার মধ্যে মিট, ডিফারেন্ট ফর্মস অফ মিট, লিভার, এগ ইয়ক্স, এগুলোতে থাকবে। ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাহলে কি হবে? ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি যদি হয়, ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি আদারওয়াইজ আনকমন, বিকজ ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি, ভিটামিন কে আমাদের ইন্টেস্টিনে তৈরি হতে পারে, কিন্তু তাহলেও ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি কখনো কখনো হয় যখন আমাদের গাটের মধ্যে তৈরি হতে পারে না, বা আমাদের লিভার ডিসফাংশনে যখন কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরটাই যদি না তৈরি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যতই ভিটামিন কে থাক আমাদের ক্লটিং ডিসঅর্ডার হবে। এই প্যাথোজেনেসিসের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। তো ভিটামিন কে deficiency, otherwise there is some evidence, can also lead to leukemia, there can be cardiovascular disease, there can be brain deterioration.
Vitamin K, hypervitaminosis, large dose of vitamin K, and this happens, large dose of vitamin K, especially যদি small children বা neonates এ দেওয়া হয়, it can lead to hemolytic anemia and jaundice. তো এটা this is basically for vitamin K3. When you give large dose of vitamin K3, not in recommended dose to children, it can lead to hemolytic anemia, it can lead to breakdown of RBCs. What are the antagonists of vitamin K? Vitamin K এর antagonist যেগুলো vitamin K এর কাজ হলো activation of clotting factors, তো যেগুলো সেই inhibit করবে তার মধ্যে heparin পড়ে, which are used as anticoagulants, salicylates and dicumarol. Dicumarol is structurally related to vitamin K and it acts as a competitive inhibitor. তো এই dicumarol drug এর মধ্যে একটা drug, can you name? Somebody at the back, dicumarol drug এর মধ্যে, can you name one? Somebody at the back, can you name one? Dicumarol drug এর মধ্যে একটা drug. Warfarin. Warfarin is one of the drugs. It's a competitive inhibitor of vitamin K. Yes. তো ভিটামিন কে আমি যেমন বললাম গ্রিন লিফি ভেজিটেবলসে থাকে, এবং গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস especially spinach, they are sources of not only vitamin K but also vitamin A, vitamin E, whatever vitamins I taught today. So the more you eat vitamins, more your muscles, more your nutrition will become like this.